पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक मेडिकल छात्र से हुई झकझोर कर देने वाली जो घटना है उसने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, दुर्गापुर में ओडिशा की एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां छात्रा अपने दोस्त के साथ गुपचुप खाने के लिए बाहर गई थी। तभी रास्ते में 2-3 युवक आए और उसे जबरन रोक लिया। फिर सुनसान जगह पाकर एक युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा की स्थिति अब सुधार की ओर है, जबकि उसका मित्र भी जांच के दायरे में है। स्थानीय पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में पहले ही 5 लोगों की पहचान की जा चुकी थी। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले पर बयान जारी किया और जनता से असत्यापित जानकारी साझा न करने का आग्रह किया है। पुलिस ने कहा कि दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा पर हुए यौन उत्पीड़न से हम बेहद ही दुखी हैं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस प्रतिक्रिया से ये संदेश गया कि राज्य में गंभीर अपराधों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी मानकों के अनुसार ही होगी। Detail any, sir? Sir, 3 persons arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. All investigation is taking. Sir, এই তিনজনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ওখানে? Everything is being done. সব কিছু করা হচ্ছে, সব কিছু ভালো করে দেখা হচ্ছে। 3 জনকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে, আজকে 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তদন্ত চলছে আর যখন যেভাবে হবে সব। স্যার সহপাঠী কোথায় আছে স্যার? স্যার সহপাঠী তাকে রিটার্ন করেছে। Nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 arrested already. 3 already arrested. Whatever the girls giving the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action, but don't mix up with this affected flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action, because in our state even we charge sheeted the people within 1 month, within 2 months. Even lower court gave them the hang order also. কাজ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বাংলার বাড়ি করার কাজ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আবাস যোজনা, রুরাল রোড বন্ধ করে দিয়েছে, ফ্লাডের টাকা 1 পয়সা দেয় না, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে পুরো ঘটনার ভয়াবহতা এবং যেভাবে এখানে এতগুলো মেয়ে, 5টা ব্যাচে অন্তত 300 মেয়ে আছে, নার্সিং স্টাফ আছে 500-র উপরে, ফ্যাকাল্টি আছে, এতগুলো মেয়ে এখানে এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত। এখানে লাইট প্রপার নেই, চারধারে আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছি, আপনার একটা সিসিটিভি ক্যামেরা নেই,
একটা খেতে গেলে মেয়েটিকে খাবারের জন্য চলে যেতে হচ্ছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। এই জিনিসগুলো শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষ নয়, এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি প্রশাসনও যেন ইমিডিয়েটলি ব্যবসা নেয়। আমার উইথ দ্য পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রিন্সিপাল, সুপারিনটেন্ডেন্ট সবার সঙ্গে কথা হয়েছে, এন্ড আই উইল ইমেল দেম টুমরো। ভিকটিমের সাথে কথা বলেছেন ম্যাডাম? ভিকটিমকে সম্পূর্ণ কথা বলেছি, মেন্টালি অনেকখানি চাপের মধ্যে আছে, আনস্টেবল, ভালো করে কথা বলতে পারছে না, শারীরিক ইনজুরি হয়েছে মারাত্মক ভাবে এবং তার চিকিৎসা চলছে। এখন তার ভাইটাল স্টেবল, কিন্তু শি ইজ নট ফিট, মানে উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই, এইরকম একটা ভয়াবহ। হ্যাঁ, শি ওয়াজ গ্যাংরেপ। আর ওর একজন বন্ধু, আপনারা তো ঘটনাগুলো সবই জানেন, এবং জঙ্গলের দিকে পালাতে গিয়ে ঘটনাটা হয়েছে। ও যদি রাস্তা দিয়ে উল্টো কলেজের দিকে আসতো তাহলে হয়তো ঘটনাটা ঘটতো না। হ্যাঁ, এর যে বন্ধু ছিল সে কি যুক্ত সেটা পুলিশ বলবে। সহপাঠী একসাথে পড়ে, একসাথে এখানে বাবা মা ছাড়া হস্টেলে থাকে ছেলে মেয়েরা, আমরাও মেডিকেল স্টুডেন্ট। সুতরাং বন্ধুদের বিশ্বাস করাটাই ধর্ম। এবার বন্ধুদের বিশ্বাস করতে গিয়ে, খাবার আনতে গিয়ে রাত্রিবেলাটা এত বড় একটা মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা যদি কলেজের কাছে, যে পশ্চিমবঙ্গে আগে কোনো শুনিনি, এইরকম ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কে দোষী কে দোষী নয় এক্ষুনি এই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কথা ঠিক নয়। কিন্তু মেয়েটির বয়ান শুনে মনে হলো যে তার বন্ধু তাকে বাইরে যেতে বাধ্য করেছিল, ফোন করেছিল, এবং তার বন্ধু তাকে যখন এরা দেখলো বাইরের ছেলে 3-4 জন 5 জন এসে গেছে, পালিয়ে গেল ওকে ফেলে, উইদাউট রেস্কিং। তো এই জিনিসগুলো সন্দেহ। এবং আরেকটা পয়েন্ট বললো যে ফোনে ওদের সঙ্গে কথা বলেছে। তো এই জিনিসগুলো পুলিশ বলবে, আমি তো এগুলোর মধ্যে নেই। আমি কনসার্ন একজনকে ডিটেইন করেছে, বাকিটা পুলিশকে ইন্টারভিউ করবেন, আমাকে নয়। আমি আইনের কথা নয়, আমি মহিলাটির কথাটি বলবো। কমিশনের তরফ থেকে আমরা ওর পাশে আছি। একটা মেডিকেল কলেজের মেয়ে যাতে সে লেখাপড়া সম্মানের সঙ্গে এবং সুরক্ষার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ করতে পারে, সেজন্য কমিশন আছে, এবং আমরা এর জন্য শেষ অবধি প্রশাসন, পুলিশ এবং কলেজ অথরিটির সঙ্গে দেখে রেশ এখনো পর্যন্ত কাটেনি। 2024-এর 9ই আগস্ট তারপরে আবারও এরকম একটি ঘটনা, মাঝখানে আরো অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। জায়গায় জায়গায় এই ধরনের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাংলায় নারী নিরাপত্তা যথেষ্ট রয়েছে, কি বলবেন? দেখুন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কথাই যাচ্ছি না, কিন্তু আমি যেটা বলবো, আমি কমিশনে আসার এই 1-1.5 বছরের মধ্যে আমি আরজিকর পেয়েছি, আরজিকরের পরে আমরা ল কলেজ পেলাম, আমরা মিদনাপুর মেডিকেল কলেজ, মুর্শিদাবাদ আমি নিজে করেছি। ইদানিং গত সপ্তাহে আমি পাঁশকুড়া হাসপাতাল, যেখানে হাসপাতালের ভেতরে মানে একাধিক বহু সংখ্যক মহিলাদের প্রতিদিন নির্যাতিত হতে হচ্ছে থার্ড পার্টি এমপ্লয়ার দিয়ে, আমরা সব কেসগুলো নিয়েছি, দেখছি, করছি। এই যে একটা সিস্টেমের ভেতর করাপশন, মেয়েদের দেখলেই ভোগ্য বস্তু হিসেবে নেওয়া, মানবিক কোয়ালিটির যে অবনয়ন, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে একটা বড় হাতের বা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হ্যান্ডের যোগাযোগ, এই জিনিসগুলো যতক্ষণ না কাটা হবে এবং পুলিশ যতক্ষণ না সঠিক ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট সাবমিট করবে, সিস্টেম করাপশন বন্ধ না হবে, মেয়েদের কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার পশ্চিমবঙ্গে। এবং সেই কারণে কমিশনের অনেক বড় রোল, এবং আমি আশা করব পুলিশ প্রশাসন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রত্যেকে, মহিলা WCD ডিপার্টমেন্ট, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আমরা বাংলার মেয়েদের সুরক্ষা চাই। এখন পর্যন্ত পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? রাজ্য থেকে আমি বলছি, অন্য কেসগুলো কি হয় জানি না, কিন্তু এই কেসটিতে পুলিশের বড় বড় কর্তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত আছেন। কি কারণে উপস্থিত আছেন সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু দে আর সিরিয়াস। অলরেডি তারা একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন এবং 4 জনকে ট্র্যাক করেছেন, এইটুকু আমাকে রিপোর্ট দিয়েছে। মহিলা কমিশন এই ঘটনায় কি আজকে আপনি এলেন, এরপরে আপনাদের কি বলতে হবে? নিশ্চয়ই, আমরা তো কাজের বাইরে মুখ দেখাতে বা মিডিয়া করতে আমরা আসি না। কারণ আজকে আমার বোলপুরে 4টে, বীরভূম জেলায় 2টো এবং বোলপুরে 2টো, 4টে রেপ কেস, যেগুলো টিল মানে যাদের এখনো কোনো রিপোর্ট হয়নি, যারা বিচার পায়নি, তাদের পড়ে আছে বলে তাদের জন্য আমরা ওই গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াই। সেখানে এই খবরটা সকালে পেয়ে আমি যাওয়ার সময় কভার করার ডিসিশন, ইমিডিয়েটলি কমিশন অফিস থেকে পারমিশন, এবং এটা দেখে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশন সেগুলো সমস্ত জারি করার ইনস্ট্রাকশন আমি ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি, পেয়ে আমি এখানে এসেছি। আমরা এটার ইমিডিয়েটলি পুলিশ কি করলো টাইম টু টাইম আমরা দেখবো, আমরা নিজেরা প্যারালেল ইনভেস্টিগেশন করব, এবং এই ঘটনার জন্য যারা যারা দায়ী প্রত্যেকটা অথরিটি ইনক্লুডিং গভর্নমেন্ট এবং পাবলিক সেক্টর, এই হাসপাতাল
হাসপাতালের অথরিটি প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে এখানে আশেপাশে মিউনিসিপ্যালিটি লাইটিং সবগুলো রেকমেন্ডেশন দিই এখানে যাতে আরেকটা মেয়ের এই ঘটনা না ঘটে, সেটা হলো আমাদের কাজ। নির্যাতিতার বাবা মা বলছেন যে এই রাজ্যে তারা রাখতে ভয় পাচ্ছেন। বেরোচ্ছে না মা বাবা। দেখুন, একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়াতে পয়সা লাগে, বাবা মা অত কিছু বড় লোক নয়, কষ্ট করে তাদের মেয়েকে ডাক্তার বানাবার স্বপ্ন নিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। সেই স্বপ্ন আজকে ভেঙে চুরমার। মেয়েটির ভবিষ্যৎ, মেয়েটির নারী সত্তা আজকে বিপদ শুধু নয়, তার সম্মানে যে আঘাত হয়েছে সেটা বোধহয় জীবনে কোনোদিন সে রিপেয়ার করতে পারবে না। সেই জায়গায় দায়ী কে? দায়ী কি কলেজ কর্তৃপক্ষ? বলবো না। দায়ী কি মেয়েটি? না। দায়ী কি তার আমাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন? এবং এরা না, প্রত্যেকেই যৌথভাবে কিছু না কিছু জায়গায় কিছু না কিছু ল্যাকিউনি আছে। এখানে ক্যামেরা নেই কেন? সিসিটিভি নেই কেন? মেয়েটি কেন খেতে বাইরে যেতে হয়েছিল? কলেজ ক্যাম্পাসের কাছাকাছি কেন খাবার ভালো জায়গা করা হয়নি? এইগুলো কর্তৃপক্ষকেও দৃষ্টি, যেখানে এইগুলো কনসার্ন, যেখানে আমার 1000 মেয়ে আছে, তো 1000 মেয়েকে আমাকে খাবার জন্য রাত্রে ডিনারের ওরা এটা ওটা বাচ্চারা খায়, তো সেগুলো ব্যবস্থা রাখতে হবে। সে অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে 1 মাইল গিয়ে সে খাবার কিনবে, কলেজ উদাসীন থাকবে, তাহলে এরকম ঘটনা ঘটবে। কারণ মানুষের মানবিকতা, কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুরক্ষা দিতে গেলে, মেয়েদের সুরক্ষা দিতে গেলে আমাদের সকলকে একত্রে, আমি আবার রিপিট করছি, আমাদের প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পুলিশের থেকে শুরু করে প্রশাসনের যে গুণ ধরেছে, যে কেস আনসলভ, এনসিআরবি বলছে আমাদের 4 লক্ষের উপরে মেয়েদের উপরে ক্রাইম আনসলভ, এখনো অব্দি বিচার হয়নি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বরে। তো এই জিনিসটা আমাদের ইমিডিয়েটলি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট হোক, যে কোনো ভাবে হোক, এগুলোকে সলভ করে মেয়েদের বিচার দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের এই যে এই ক্রাইমগুলো হচ্ছে, এই ক্রাইমগুলোর পরবর্তীকালে দেখছি আমরা এখন সব দৌড়াদৌড়ি করলাম, 7 দিন পরে ধামাচাপা পড়েই গেল, সেটা আর তারপরে আর আলো দেখলো না। এই জায়গাগুলো থেকে কমিশনে তুলে আনাটা, কলেজ কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে শারীরিক কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো আমি বললাম, আমি ওনাদের বলেছি প্রপার ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা উপযুক্ত ভাবে, শুধু কলেজের ভেতরে নয়, কলেজের বাইরে যে 2 কিলোমিটার রাস্তা জঙ্গলের ভিতরে, সেখানে ক্যামেরা আজকাল সোলার এআই জেনারেটেড ওই ভালো ক্যামেরা, রোটেটিং এইসব পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে কাউকে আইডেন্টিফাই করা কোনো কঠিন কাজ না, সেটা করতে হবে। এবং শুধু লাইট আর ক্যামেরায় হবে না, বাথরুম গুলো, টয়লেট গুলো দেখতে হবে, খাবার জায়গাগুলো উপযুক্ত রাখতে হবে, জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাতের বেলা বাচ্চারা হাসপাতালে কাজ করে, এই সুযোগ সুবিধা না দেখলে তারা বাইরে যাবে, বিপদের মুখে পড়বে। এটা হলো কলেজ কর্তৃপক্ষের 1 নম্বর। 2 নম্বর, এত বড় একটা হাসপাতাল, মানে এতগুলো মানুষ, ধরুন প্রায় 1000 মহিলা ইনভলভ, সেখানে এই নিরাপত্তা না দিয়ে কলেজ চালানোটা তো একটা ক্রাইম। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে শারীরিক নির্যাতন কোনোভাবে